మెటీరియల్స్. సో వేటిని నానో మెటీరియల్స్ అంటామండి? నానో మెటీరియల్స్. సో వెరీ వెరీ స్మాల్ సైజ్. ఎందుకు మనం నానో మెటీరియల్స్ని తయారు చేసుకోవాలి? నార్మల్ మెటీరియల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎందుకు నానో మెటీరియల్స్? ఏదైనా ఎనీథింగ్ అంటే మీకు నార్మల్ ఎక్విప్మెంట్స్ కాదండి. ఎక్విప్మెంట్స్ ఓకే, ఏదైనప్పుడు సైజ్ తగ్గుతూ ఉంటే ఆ స్పేస్ ఆక్యుపై తగ్గుతుంది. అండ్ సేమ్ ప్రాపర్టీస్, ఇప్పుడు మనం మొబైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో స్టార్టింగ్లో కంప్యూటర్స్ చాలా పెద్దగా ఉండేవి. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం సిస్టమ్ అంతా మన హ్యాండ్లోకి తెచ్చుకున్నాం అంటే ఈజీగా క్యారబుల్గా ఉంటుంది అండ్ మన ప్లేస్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతుంది? నానో మెటీరియల్స్, కాంపౌండ్స్. ఎందుకు మనం సైజ్ తగ్గించుకోవాలి? సో 1 nanometer is 1 billionth of meter. 1 nanometer is 1 billionth of meter. మీటర్లో 1 billionth వంతునే మనం నానోమీటర్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే మనం సైజ్ తగ్గిస్తున్నామో, when size decreases from bulk to small, then there is a change in their properties. Physical properties, and that means melting point and hardness. And chemical properties అంటే rate of reaction and reactivity. Changing their reactivity and changing their rate of reaction. And rate of reaction means speed of the reaction. And electrical properties and conductivity. So when decreases the size, the conductivity also changes. And optical properties. Optical means color. So when decrease the size and their color is also changes. For example, if you take gold is in yellow color. In bulk size, gold is in yellow color. When decreases in this size into nano size, it turns into red color. నార్మల్గా ఎల్లోగా ఉంటుంది, దాని సైజ్ మనకు తగ్గిస్తూ ఉంటే అండ్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ రెడ్ కలర్. అంటే ఏమవుతుందండి, when size decreases and optical properties change. When size decreases, surface area increases. So rate of reaction is also increases. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక బల్క్ మెటీరియల్ నుంచి చిన్న సైజు తీసుకొస్తున్నామో వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, సో నానో మెటీరియల్స్. సో నానో మెటీరియల్ మీన్స్, so they are structural the material which contain such structural composition with one dimension and lies less than 100 nanometers. So structural composition means, ఇప్పుడు దేనికైనా ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, విత్ ఉండాలి, లెంత్ ఉండాలి, అదే దానికి అప్పుడు స్ట్రక్చరల్ కాంపోజిషన్ ఉన్నట్లు. అంటే ఏమి సరిగ్గా లేకపోతే స్ట్రక్చరల్ కాంపోజిషన్ లేనట్లే. సో దానికి స్ట్రక్చరల్ కాంపోజిషన్ ఉండాలి అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ డైమెన్షన్. So and lies less than 100 nanometer. వాటిని నానో మెటీరియల్స్ అంటారు. The materials which contain structural composition and at least one dimension and lies less than 100 nanometers. So they are exhibit different properties than conventional materials. So compared to normal materials, they are exhibit different properties due to two reasons. First one is, so quantum effect and increasing the surface area. When size decreases, then surface area is increases. So two reasons valla, quantum effect valla and surface increase avvatam valla, they exhibit different properties than normal materials. Okay, so nanomaterials may be one dimension or two dimension or three dimension. So one dimension means thin films or thin coatings. Coatings or films are in one dimension. So electronic devices లో మనం యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కువగా మనం ఎప్పటి నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో వన్ డైమెన్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో థిన్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ థిన్ సర్ఫేస్ కోటింగ్స్ ఆర్ నానో వన్ డైమెన్షనల్ మెటీరియల్స్. నెక్స్ట్ టూ డైమెన్షనల్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ అండ్ ఇనార్గానిక్ నానో ట్యూబ్స్. Carbon nanotubes are formed by rolling of graphene sheet. Carbon nanotubes అనేవి allotropy of carbon and forms rolling of graphene sheet. వన్ లేయర్ ఉన్న గ్రాఫీన్ షీట్ తీసుకొని రోల్ చేస్తే మనకి కార్బన్ నానోట్యూబ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో దే ఆర్ టూ డైమెన్షనల్ అండ్ ఇనార్గానిక్ కార్బన్ నానోట్యూబ్స్. ఎగ్జాంపుల్
molybdenum disulfide. So molybdenum disulfide is a inorganic two-dimensional nanomaterial which is used as a lubricant. Okay, మన క్వాంటమ్ డైసల్ఫైడ్ లూబ్రికెంట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ 3-dimensional. సో 3-dimensionalకి ఎగ్జాంపుల్ నానో పార్టికల్స్. మనం మీకు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇచ్చాడండి. సో కింద వాటిలో ఏది 1-dimensional నానో పార్టికల్స్ అని మీకు ఆన్లైన్ బిట్స్లో కూడా ఇచ్చాడు. సో 3-dimensional is nanoparticles and fullerenes and quantum dots. So nanoparticles, the material which lies between 1 to 5 nanometer. 1 to 5 nanometers are nanoparticles. They are in 3-dimensional. And they have x-axis, y-axis and z-axis. Next, quantum dots. The semiconducting material which contain quantum confinement property. Semiconducting materials which exhibit quantum confinement property called quantum dots. And fullerenes. Fullerenes are 3-dimensional carbon nanotubes and they contain 16 number of carbons. They are also allotropy of carbon. So nanomaterials may be 1-dimension, 2-dimension or 3-dimension. So they can be prepared in two techniques. So అమ్మ ఇవి టెక్నిక్స్ అండి. ఇది యాక్చువల్గా ఇదంతా కూడా ఏంటి సిలబస్లో మీ ఫండమెంటల్స్. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ టు టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు నో ద ఫండమెంటల్స్. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామ్లో మెథడ్స్ ఇస్తే ఇవి రాయకండి, వాళ్ళ టెక్నిక్స్ అని మెన్షన్ చేస్తేనే రాయండి, టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్ అని. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ 2 techniques ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్స్. సో టాప్ డౌన్ టెక్నిక్ అండ్ బాటమ్ అప్ టెక్నిక్. సో నేమ్లోనే ఉంది టాప్ డౌన్. సో ఏం చేస్తున్నాం, బల్క్ మెటీరియల్ ఈజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ బై బ్రేకింగ్. అంటే ఏమవుతుంది, బల్క్ మెటీరియల్ టు నానో పార్టికల్స్, దాన్ని టాప్ డౌన్ టెక్నిక్. సో బల్క్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తున్నాం, పీసెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఫైనల్లీ విల్ గెట్ నానో పార్టికల్స్. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం బ్రేక్ చేయటం వల్ల కొంత వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది టాప్ డౌన్. టాప్ నుంచి నానో పార్టికల్ సైజ్, బల్క్ మెటీరియల్ టు స్మాల్ సైజ్ నానో పార్టికల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బాటమ్ అప్ టెక్నిక్. సో స్మాల్ టు నానో పార్టికల్ సైజ్, అంటే బల్క్ అని పెద్దగా మెటీరియల్ రాయద్దు, స్మాల్. సో atom to atom, molecule to molecule, cluster to cluster, then nano materials. So atom to atom, molecule to molecule, cluster to cluster, finally get nano materials. Okay na? This is bottom up technique. Okay. So next we have 4 methods for preparation of nano materials. So exam point of view chala important. We have 4 methods for nano materials. First one is sol gel method. What is sol and what is gel? Sol gel method. First one is sol gel method. What is sol and what is gel? Sol ఎక్కడ విన్నారండి? సాల్ జెల్ అనే వర్డ్స్ ఎక్కడ విన్నారా? వాట్ ఈస్ సాల్ అండ్ వాట్ ఈస్ జెల్? సో డిస్పర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఇన్ ఏ సాల్వెంట్, అంటే కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ విచ్ కంటైన్ డిస్పర్షన్ ఫేజ్ అండ్ డిస్పర్షన్ మీడియం. సో సాల్ ఈజ్ ఏ colloidal solution formed by dispersion of solid in a solvent. Okay, దాన్ని సాల్ అంటాం. అండ్ జెల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? when evaporating the solvent from salt gives gel. It is a rigid mass. Gel is a rigid mass formed by evaporation of solvent from the salt. సాల్ నుంచి సాల్వెంట్ ఎవాపరేట్ అయిపోతే వచ్చిన రిజిడ్ మాస్నే మనం జెల్ అంటాం. సాల్ అనేది ఏంటి? మెటీరియల్ అనేది సాలిడ్ మెటీరియల్ సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ అయితే, అంటే 2 డిజాల్వ్ అవుతాయి, జస్ట్ మెటీరియల్ సాలిడ్ ఇన్ సాల్వెంట్. ఓకేనా? సాలిడ్ ఇన్ సాల్వెంట్, దాన్ని సాల్ అంటాం. సో ఏంటి ఇక్కడ సాల్ జెల్ మెథడ్ అంటే మనం సాల్ నుంచి జెల్ తయారు చేస్తున్నాం. సాల్ అంటే ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేసి
దాని నుంచి నానో పార్టికల్స్ని తయారు చేస్తున్నాం. అందుకే సాల్ జెల్ మెథడ్. అంటే ముందు నానో పార్టికల్స్ తయారు చేయడం కోసం సాల్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సాల్ నుంచి లోపల రియాక్షన్ జరిగి సాల్ నుంచి సాల్వెంట్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఫైనల్గా మనకి నానో పార్టికల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో సాల్ జెల్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ కెమికల్ వెట్ ప్రాసెస్. ఇంకోటి బాటమ్ అప్ టెక్నిక్ అండి. సాల్ జెల్ మెథడ్లో మనం యూస్ చేస్తే